کوئی محرم نہیں ملتا جہاں میں۔ یہ مضمون اشفاق احمد صاحب کی کتاب زاویہ سے لیا گیا ہے۔ ہم سب کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام پہنچے۔ ہم ایک دن تحریر کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ کوئی ہم سے پوچھ رہا تھا کہ یہ جو تحریر ہے اس کو آپ کس طرح سے دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ ایک تحریر صحافت کی ہوتی ہے اور ایک تحریر ادب کی ہوتی ہے، اور ان میں کیا فرق ہے؟ تو میں ان سے یہی عرض کر رہا تھا کہ صحافت کی تحریر ایک واقع نگار کی تحریر ہوتی ہے۔ وہ جو واقعات دیکھتا ہے ان کے ساتھ کو دیکھ پرکھ کر ایک فریم ورک میں موجود کر کے لکھتا ہے، اور وہ سچ کے پیچھے اور تحقیق کے پیچھے جانے کی پوری کوشش کرتا ہے اور صحیح کرتا ہے، اور ان واقعات کو جو گزرے، وہ واقعات جو آنے والے ہیں اور جن کے بارے میں وہ ان حال کے واقعات سے اندازہ لگاتا ہے، وہ صحافت کی تحریر کہلاتی ہے۔ اور جو ادیب ہوتا ہے وہ اس حقیقت سے ایک رمز تلاش کرتا ہے، ایک مختلف حقیقت کی طرف جاتا ہے جسے آپ سیپریٹ ریالٹی کہتے ہیں۔ ایک ریالٹی تو وہ ہے جو آپ زندگی میں ہر روز ملاحظہ کرتے ہیں، لیکن ایک ریالٹی، ایک حقیقت وہ ہے جس کو ایک صاحب نظر یا صاحب بصیرت آدمی اس کی تہہ تک پہنچ کر تلاش کرتا ہے۔ مثلاً درختوں کے پھل جب پکتے ہیں اور پکنے کے بعد آخری مرحلے کو پہنچتے ہیں تو شاخوں سے ٹوٹ کر زمین پر گرنے لگتے ہیں، اور یہ ایک دنیا بھر کے سارے ملکوں میں، سارے علاقوں میں، ساری جگہوں پر ایک طے شدہ معاملہ ہے کہ اشجار پھلوں کو جب وہ پک جاتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، لیکن جب نیوٹن ایک بینچ کے اوپر بیٹھ کر اپنے کوٹ کے کالر کھڑے کر کے اس پھل کو جو پک چکا ہے گرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ ایک سیپریٹ ریالٹی بیان کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس کی وجہ گریوٹی ہے۔ ادیب بھی اس رمز کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے جو عین حقیقت میں موجود نہیں ہوتی۔ آپ سے یہ بات کرتے ہوئے مجھے ایک بہت دیر کا پڑھا ہوا واقعہ یاد آیا جو شاید ہم سب کو یہ بات سمجھنے میں مدد دے۔ ہمارے یہاں گولڑا شریف میں پیر مہر علی شاہ تھے۔ ان کے نام سے آپ سب واقف ہیں۔ ان کے صاحبزادے تھے غلام محی الدین صاحب، جن کو عرف عام میں لوگ بابو جی کہتے تھے۔ وہ بابو جی کے نام سے جانے جاتے تھے۔ ان کی کوئی اپنی طبع علمی کے اظہار کا اتنا چاؤ نہیں تھا۔ مجھے ان کی خدمت میں حاضری دینے کی بڑی آرزو تھی۔ ایک دفعہ بڑی کوشش کر کے میں گولڑا شریف پہنچا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ میں نے کہا کہ میں بابو جی سے ملنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ وہ سو رہے ہیں، لیکن چونکہ آپ لاہور سے آئے ہیں اس لیے ان کو جگا دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، ایسی گستاخی نہیں ہونی چاہیے۔ میرا ملنا نہ ملنا کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتا، ان کا سونا وہ بڑی ہی اہمیت رکھتا ہے۔ چنانچہ میں ان سے مل نہیں سکا اور یہ حسرت میرے دل میں ہی رہی۔ باؤجی جب بہت چھوٹے تھے، بالکل بچے تھے، آپ نے اگر گولڑا شریف دیکھا ہو اور اس کے قریب سے گزرے ہوں، جو اسلام آباد والے ہیں وہ تو روز ہی گزرتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ بستی کے عین ساتھ ساتھ ایک ریلوے لائن ہے۔ گاڑی بستی کے قریب سے گزرتی ہے، یعنی گولڑا شریف کا اور ٹرین کا ایک بڑا گہرا رشتہ ہے۔ گاڑی جب گزرتی تھی تو بابو جی اس گاڑی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے۔ بہت چھوٹے تھے نا، تو وہ گاڑی کی محبت میں مبتلا ہو گئے۔ ایسی گہری محبت میں مبتلا ہوئے کہ دنیا مافیا کا کوئی ہوش نہیں رہا۔ وہ گاڑی کے عشق میں ہی مبتلا ہو گئے تھے اور اسے دیکھتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس کو ایک انگریز چلا رہا ہے، پیچھے جو جھنڈی ہلانے والا ہے وہ بھی انگریز ہے، اور جب وہ جھنڈی ہلاتا ہے تو گاڑی وسل دیتی ہے اور پنڈی کی طرف روانہ ہوتی ہے۔ بابو جی پہلے تو کھڑے ہو کر ہاتھ ہلاتے تھے اور گاڑی گزرتی تھی۔ جب اس چھوٹے بچے کا، اس معصوم کا ہاتھ ہلانا اور ہر روز اس گاڑی میں استغراق دیکھا تو جو ڈرائیور تھا وہ بھی جواب میں ہاتھ ہلانے لگا۔ انگریز میں یہ خوبی بڑی تھی اور آج بھی ہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ ایک چھوٹا سا ڈنڈا لیا اور اس کے اوپر گرین کپڑا باندھ کے اس کی جھنڈی بنائی، اور جیسے ریلوے اسٹیشن پر جھنڈی لہرا کر گاڑی کے نکاس کی اجازت دیتے ہیں، یہ بچہ بھی وہاں کھڑے ہو کے
ग्रीन झंडी हिलाता था और वो गाड़ी जाती थी। कुछ दिन तो ये खेल रहा। फिर उसके बाद जब वो ग्रीन झंडी हिलाते थे तो ड्राइवर विसल देता था कि यस सर, आपका ऑर्डर भी हमने तस्लीम किया और हम गुजर रहे हैं। वो झंडी हिलाते रहे। ग्रीन झंडी के साथ गाड़ी वहां से गुजरती रही। फिर उनको रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद पता चला कि एक चीज सिग्नल भी होती है, और जब सिग्नल डाउन होता है तो गाड़ी गुजरती है, और जब अप होता है तो गाड़ी नहीं गुजरती। चुनाचे उन्होंने लकड़ियां वकड़ियां जोड़ के अपने मुरीदों से कह कहलवा के रस्सियां टाकियां लेके एक लकड़ी का बड़ा सा सिग्नल बनाया और उसको घर के कोठे के ऊपर लगा दिया, और उन्होंने तनाव बांध ली। अब जब गाड़ी के आने का वक्त होता तो वो रस्सी ढीली कर देते थे। सिग्नल डाउन हो जाता था और गाड़ी फराटे मारती हुई और विसल देती हुई वहां से गुजर जाती थी। इस चीज ने उनको बड़ा मुश्किल में डाल दिया और टाइम का पाबंद बना दिया, क्योंकि भाई जाहिर है कि गाड़ी तो वक्त पर गुजरती है, और उनको रात को जागने पर मामूर कर दिया, क्योंकि रात को भी जागना पड़ता था तो गाड़ी इनका सिग्नल रिसीव करके गुजरती थी। तो एक दफा शाम के वक्त जब वो खेल रहे थे तो वो भूल गए और सिग्नल अप रह गया। वो दोस्तों के साथ खेलते रहे तो जब अंग्रेज ने सिग्नल अप देखा तो गाड़ी उसने रोक दी कि सिग्नल अप है, मैं कैसे गुजर सकता हूँ। और उसने बड़ी विसल्स दी, और जब उसने विसलें दी तो ये अपना खेल छोड़ के भागे और जाके सिग्नल को डाउन किया, और गाड़ी छका छक दौड़ने लगी। जब तक ये सिग्नल डाउन नहीं करते थे, वो उसकी मोहब्बत में मुब्तला साहब जो था, वो उनको वैसे ही जवाब देता था जैसा कि एक ड्राइवर को अपने सिग्नल मैन का जवाब देना चाहिए। वो और वो इसके इश्क में मुसलसल मुब्तला चले जाते रहे। जो मुरीद हजरत पीर मेहर अली शाह साहब के पास आते थे और साहबजादा को देखते थे, उनमें ग्वालियर के कोई साहब भी थे। नाम तो मुझे उनका याद नहीं क्योंकि बड़ी देर की बात है। तो उन्होंने कहा कि साहबजादे, आप इस काले कुलोटे इंजन के इश्क में क्यों मुब्तला हैं? उन्होंने कहा, मैं 4 वजूहात की बिना पर उसके इश्क में मुब्तला हूँ, और इन 4 वजूहात की वजह से मुझे इंजन बहुत ही प्यारा लगता है। वो हैरान हुए कि साहब, उन्होंने तो एक फलसफा निकाला हुआ है। उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये है कि ये आग खाता है, अंगारे हजम करता है, अपनी जान पर दुख सहता है, और ये दुख सह कर जिस मंजिल का तहैया करता है उसकी तरफ जाता है। दूसरे, ये मुझे इसलिए पसंद है कि ये जिस मंजिल का इरादा करता है उस पर पहुंचकर ही दम लेता है। अब अगर उसने ये तहैया किया है कि मैं सम्मा सटा जाऊंगा तो कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती। और तीसरी सिर्फ ये है, और सबसे प्यारी भी, कि जिसने मुझे उसके इश्क में मुब्तला किया कि ये फर्स्ट क्लास के डब्बे को भी अपने साथ लेकर चलता है, और थर्ड क्लास के डब्बे को भी, और गंदी बोगी को भी लेकर चलता है। ये नहीं कहता कि तू यहाँ रह, मैं तो फर्स्ट क्लास के डब्बे को साथ लेकर जाऊंगा। और चौथी चीज ये है कि ये सिराते मुस्तकीम का मालिक है, ना एक इंच इधर जाता है, ना एक इंच उधर। जो रास्ता उसने तय कर लिया है उसके ऊपर चलता है। अब इंजन तो हम सब ने देखा है, लेकिन जो सेपरेट रियलिटी उस नौजवान लड़के ने उसकी बयान की है, वो एक और रियलिटी है, और ये रियलिटी है जो हम लिखने वाले छोटे बड़े दर्जे के उसकी तलाश में रहते हैं। कि एक हकीकत तो ये है जो हमारे सामने चली आ रही है, और एक हकीकत वो है जो कहीं और पोशीदा है। साइंस के स्टूडेंट्स ये बात मुझसे बेहतर जानते होंगे कि जैसे मालूम की दुनिया है, ऐसे ही नामालूम की दुनिया भी है, और जो इसको तस्लीम नहीं करता उसकी सोच बड़ी महदूद हो जाती है, क्योंकि ला मालूम की दुनिया फैल जाती है। और जब अल्लाह ने फरमाया कि हमने आपको इल्म दिया है, अल अक्लेला, यानी थोड़ा सा दिया है, तो बावजूद इसके कि उसका सेपरेट रियलिटी से जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कोई ऐसा करीब का ताल्लुक नहीं है, लेकिन कभी कभी मैं आपको तस्लीम और रजा की हू डाल के कुछ ऐसे खुफिया राज भी बता देता हूँ जो मेरी जात से ताल्लुक रखते हैं। मैं एक लिखने वाला हूँ, जैसा कैसा भी हूँ, मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं। इसमें ऐसी कोई फख्र की बात नहीं है, लेकिन इंसान के अंदर एक चीज होती है
और वो उसे महसूस करता है कि शायद मुझसे बेहतर कोई और नहीं है। मुझे एक दिन ख्याल आया और मैंने सोचा कि मैं लिखने वाले की हैसियत से ब्रॉडकास्टर के अंदाज से कुछ थोड़ा सा मारूफ आदमी हो गया हूँ और लोग मुझे जानते हैं, लेकिन मैं यकीन से नहीं कह सकता कि मैं कितना मारूफ हो गया हूँ और लोग मुझे कितना चाहते हैं। तो मैंने उसका एक टेस्ट निकाला। मैंने एक कार्ड लिया खाली और मैंने उसके ऊपर लिखा कि मोहतरमी जनाब अशफाक साहब, आपसे मिलने को बड़ा दिल चाहता था, अल्लाह करे आपसे मिलने का कभी कोई मौका मिले, वगैरह वगैरह। जैसे अपने फैंस वगैरह को खत लिखे जाते हैं ना, वैसे ही मैंने भी खत लिखा। तो अब जो मैंने एड्रेस लिखा तो वो ये था कि अशफाक साहब, मशहूर ड्रामा नवीस, लाहौर। बाकी डिटेल्स नहीं दी कि मैं किस मोहल्ले में रहता हूँ। ये लिखकर मैंने उसको सुपुर्द डाक कर दिया तो वो तकरीबन 3 दिन के बाद मुख्तलिफ मोहरें लगा हुआ मुझे मिल गया। इसमें बहावलपुर की मोहर भी थी, रहीम यार खान की भी थी और मुख्तलिफ जगहों की थी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि या अल्लाह, ये बड़े कमाल की बात है और मैं माशाल्लाह काफ़ी मारूफ आदमी हूँ। 3 दिन के बाद मिला, लेकिन मिला तो सही। अब इत्तेफाक देखिए और कुदरत की एक रियलिटी को उजागर करने का एक अंदाज मुलाहिजा फरमाइए। तकरीबन 1 महीने बाद या 15-20 दिनों के बाद मुझे एक लिफाफा मिला, बड़ा अच्छा सा, खूबसूरत सा, और उसके ऊपर लिखा था अशफाक अहमद, बकवासी ब्रॉडकास्टर को मिले। इस पर ना लाहौर लिखा था और ना ही मेरे गली मोहल्ले का नाम। इसके ऊपर सुबह 9:30 की रावलपिंडी की मोहर थी और शाम 4:30 की उसकी डिलीवरी की मोहर थी। यानी इसी दिन वो मुझे मिल गया। यानी बज़ाहिर उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन मैं कभी कभी रम्ज के अंदाज में सोचता हूँ कि जब रमजें वाज़ेह होने लगती हैं तो कई कई तरीकों से अजब अजीब अजीब अंदाज से खुलती हैं, तो लिखने वालों के लिए और गौर करने वालों के लिए और महसूस करने वालों के लिए इस सेपरेट रियलिटी की तरफ निगाह करना और निगाह रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये उस रियलिटी को, इस मुख्तलिफ हकीकत को जानकर फिर अपने लोगों के करीब आ सकते हैं। जो लोग सिर्फ एक ही हकीकत के मारे हुए होते हैं, वो फिर एक ही लाइन पर चल सकते हैं। उनको कभी इन लोगों की तकालीफ का अंदाज़ा नहीं हो सकता, जिनकी तकालीफ उनसे मुख्तलिफ होती हैं। बल्कि बाज़ औक़ात यूँ भी होता है कि अपनी जैसी तकालीफ हों और उनका भी अंदाज़ा नहीं होता है। चूँकि अभी तहरीर के सिलसिले में गुफ्तगू हो रही थी, इसलिए मैंने इसे आपकी खिदमत में पेश कर दिया। लेकिन हमारे ज़ाविया में हर तरह की बातें होती रहती हैं और होती रहेंगी, और हम इस पर हर एक ज़ाविया से, एक और एंगल से गुफ्तगू करते रहेंगे। ये तो थी मेरी बात, जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी और आपके सामने पेश कर दी। लेकिन अब मेरा भी एक मसला है, जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा और आप इसे हल करेंगे। कोई ऐसा पेचीदा तो नहीं है, लेकिन अक्सर मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ औकात में वो मुझे, आपको, हम सबको घेरे में लिए होता है। ये आमतौर पर नौजवान लड़के लड़कियां ख़ास तौर पर इस बात का इरादा करते हैं कि इस दुनिया में मुझे कोई समझ नहीं सका, और अफ़सोस कि किसी ने मेरी हकीकत को नहीं जाना। आपकी उर्दू शायरी भी इससे भरी पड़ी है। कोई महरम नहीं मिलता जहाँ में, मुझे कहना है कुछ अपनी ज़ुबां में। लोगों को ये शिकायत आम है कि मेरे दिल को कोई नहीं समझता। तो ये फरमाइए कि ये बात किस हद तक दुरुस्त है? क्या वाक़ई आदमी दूसरे आदमी को नहीं समझता? क्या वाक़ई ना समझे जाने वाले इंसान के पास इतना कुछ होता है कि जिससे दूसरा आदमी फ़ायदा नहीं उठा रहा होता? क्या वाक़ई ना समझे जाने वाले इंसान का वजूद इतना कीमती होता है कि वो हर जगह, हर मुकाम पर, हर वक़्त रोता फिरता है? आपके ख़्याल में क्या है? हाज़रीन में से अशफाक साहब, बात ये है कि अगर आपने शायरों का हवाला ना दिया होता तो मैं बड़ी सख्त बात करता, लेकिन आपने शायरी का हवाला दिया है तो मुझे निस्बतन नरम रवैया इख्तियार करना पड़ेगा। बात ये है कि जब आदमी गुमराह हो तो दूसरों को भी जहालत में मुब्तला कर देता है और उनको अपनी ही नज़रों में चढ़ा देता है, और वो अपनी नज़रों में चढ़ते चले जाते हैं, वो दुनिया की निगाहों में गिरते चले जाते हैं।
یہ جو لوگ اپنی نگاہ میں خود ہی چڑھتے چلے جاتے ہیں وہ عموماً سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، مگر دنیا ہمیں سمجھ نہیں پائی۔ یہ ان کی ایک بہت عجیب سی صورتحال ہے۔ اشفاق احمد: آپ اختر عباس کیا سمجھتے ہیں کہ یہ رویہ درست ہے؟ اختر عباس: سر بات یہ ہے کہ توجہ طلبی کا سارا مسئلہ یہ ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دنیا سے بہت کچھ حاصل کیا ہے، ہمارا مشاہدہ زیادہ تیز ہے اور اسے شیئر کرنے والے زیادہ ہونے چاہیے، کیونکہ لوگ ان سے شیئر نہیں کرتے، ان سے پوچھتے نہیں ہیں، تو پھر وہ شکوے سے بھرے ہوئے بولتے ہیں۔ اشفاق احمد: ویسے یہ گلہ بڑا عام ہے اختر عباس صاحب۔ اختر عباس: لیکن سر یہ گلہ بیجا ہے، میری اپنی فیلنگ یہ ہے کہ یہ بیجا ہے، اس پر اس طرح سے اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ اشفاق احمد: آپ خالد صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ خالد صاحب: سر میرا خیال ہے کہ جب ایک فرد نے اپنے مفادات کے مطابق سوسائٹی میں عمل کرنا چاہتا ہے اور سامنے والے افراد اپنے مفادات کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں اور جب دونوں کے مفادات میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے تو جو ہارتا ہے یا جس کے مفادات ضرورت کے مطابق پورے نہیں ہو پاتے تو وہ شکوہ کناں ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں ایسے آدمی کی اپنی پرسنالٹی میں کمی ہوتی ہے، وہ صحیح طور پر سمجھا نہیں پاتے اور ان کی پرسنالٹی واضح نہیں ہو پاتی، تو وہ اس کا گلہ عوام الناس سے کرتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں سمجھتا ہے۔ اشفاق احمد: آپ لوگوں نے کبھی اپنی ذاتی زندگی میں ایسا اعلان کیا؟ ایک سامع: اشفاق صاحب: ہوتا ہے اکثر، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، ہر بندے کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے، ایسا موڑ آتا ہے کہ جب وہ ایموشنل ہو جاتا ہے وہ سمجھا نہیں پاتا، لیکن جب وہ ٹھنڈے دل سے سوچتا ہے تو وہ خود ہی ریئلائز کرتا ہے کہ اس میں میری ہی خامی تھی، تب وہ بندہ خود ہی منصف ہوتا ہے، لیکن ایموشنل ہونے کی صورت میں وہ دوسروں کو بلیم دیتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ لیکن میرا مشاہدہ ہے کہ اس میں ضروری نہیں کہ ان میں پڑھے لکھے لوگ ہی شامل ہوں، وہ خواتین جو بہت زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتی وہ بھی یہ شکایت کرتی ہیں اپنی پڑوسنوں سے کہ مجھے کوئی سمجھنے والا ملا ہی نہیں، تو وہ جذباتی ہوتی ہیں نا، اس لیے ایسا سوچتی ہیں۔ لیکن اشفاق صاحب، ہم سب کا جو اینگل ہے وہ شاید بڑا محدود ہے، آپ کی نظر مختلف حوالوں سے مختلف چیزوں پر لوگوں پہ زیادہ پڑی ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو تھوڑا اپنے حوالے سے اپنے مشاہدے کے حوالے سے بتائیں کہ آپ کو اس کی کیا وجہ لگتی ہے اور اس کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے تاکہ اس کا عملاً بھی کوئی فائدہ ہو۔ اشفاق احمد: اختر عباس صاحب، میرے ایک استاد تھے جب میں روم میں تھا، ان کا نام تھا اونگاریتی، پروفیسر اونگاریتی۔ میں ان کی باتیں بیان کرتا رہوں گا، ان کو ہم پروفیسر کہتے تھے لیکن یہ پروفیسر سے اوپر کا درجہ تھا۔ جب وہ تشریف لاتے تھے تو ہم سارے کے سارے، کسی کے پاؤں میں بوٹ ہے، کوئی ننگے پاؤں ہے، کوئی پنکھے کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، سب کھڑے ہو جاتے تھے اور سب ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ آگے ہیں، اٹھو سب۔ پروفیسر انگاریتی، اور وہ تھے پاپ لوریٹ اٹلی کے۔ اب ان کی 2 کتابیں آئی ہیں ترجمہ ہو کے۔ جب کوئی مشکل ہمیں پڑتی تھی تو ہم ان سے اس قسم کا سوال کرتے تھے جیسا کہ آپ نے پوچھا ہے کہ آپ کا بہت وسیع مشاہدہ ہے۔ ایک دفعہ ایک پروفیسر کا اس کی بیوی سے بڑا شدید جھگڑا ہو گیا اور اس میں بہت تک وہ خاتون ٹھیک بھی تھیں۔ تو جب جھگڑا زیادہ ہو گیا اور یہ معاملہ اسٹاف روم میں پروفیسر انگاریتی کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، جھگڑا اپنی جگہ، لیکن تم قوت کے سارے اعضاء جو ہیں ان کو استعمال کیا کرو، اور خاتون سے کہنے لگے کہ بی بی، تم صرف آنکھیں استعمال کرتی ہو، پپوٹے استعمال نہیں کرتی، تو جب تک یہ نہیں ہوگا ساتھ، اس وقت تک کام نہیں ہوگا۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ جو آدمی کہتا ہے کہ زندگی میں مجھے کوئی سمجھا ہی نہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اس شخص کو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی کمینگیاں اور حماقتیں اور نالائکیاں لوگوں کے سامنے نہیں آئی ہیں۔ اسے اللہ کا شکر ادا کر کے سونا چاہیے، اور یہ شکوہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ مجھے سمجھتے نہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔
اور جو میرے ساتھی ہیں وہ بھی شکریہ کی اس ادائیگی میں میرے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔